रोगान सततानुसक्तान शेषकाय प्रसूतान शेषान औत्सुक्य मोह रतिदान जगानाम यो पूर्व वैदय नमस्तस्तु तस्मै। नमस्कार मित्रों, मैं वैद्य राजदीप वाघेर नागरादी चिकित्सक समूह वती आप सबका स्वागत करता हूं। और हमारा जो विषय चल रहा है कुष्ठ के अनुबंध में, उसमें हमने महाकुष्ठ, क्षुद्र कुष्ठ और संस्थानगत कुष्ठ, ऐसे महाकुष्ठ, क्षुद्र कुष्ठ और संस्थानगत कुष्ठों का लिंग अनुसार जो भी विभाजन है उसके बारे में हमने निरूपण देखा था। और आज हम जाएंगे कुष्ठ की चिकित्सा के अंदर, हम प्रवेश करेंगे। जो सर्वप्रथम कुष्ठ चिकित्सा सूत्र संहिता में दिया गया है वो किस अनुबंध के अंदर व्याख्यायित किया गया है उसके बारे में हम विचार करेंगे। तो पहले तो कुष्ठ के अंदर यदि आप देखें तो कुष्णाति अंगम इति कुष्ठम में ऐसा है कि जहां पे कलुषित तत्व और खोथ प्रक्रिया होती है वहां कुष्ठीकरण प्रक्रिया को निरूपण किया जाता है। यानी कि त्रिदोष, त्वग, मांस, शोणित और लसिका, यह 7 कुष्ठ द्रव्य है। यह 7 कुष्ठ द्रव्यों के समूर्छन से कुष्ठ उत्पन्न होता है, बराबर। तो यह समूर्छन प्रक्रिया में एक शब्द कुषित तत्व या कलुषित तत्व, यह कुष्ठ की निरुक्ति है, जो आता है कोथ में से। कोथ में से आता है। कोथ यानी कि कोई भी अंग, आशय, अवयव प्रणाली में दोष और अधिष्ठान के समुदाय के अंदर समूर्छन प्रक्रिया से उत्पन्न होने वाली ऐसी स्थिति कि जिसके अंदर अंग, आशय, अवयव, अधिष्ठान, त्वग, मांस, शोणित, लसिका और त्रिदोष अपना रचनात्मक प्राकृत स्वरूप खो बैठते हैं और उस एमा सड़ो, कोथ, कलुषित तत्व थाय। आटलू आपने ख्याल आवे। यदि आप अभ्यास करो तो आपको ज्ञात होगा कि यह कोथ प्रक्रिया कि जिसके अंदर दोष समुदाय या अधिष्ठान अपना रचनात्मक स्वरूप छोड़ देता है, यह क्लेद का अवांतर स्वरूप है। कोथ प्रक्रिया, कलुषित तत्व प्रक्रिया, कलुषित या कोथ प्रक्रिया जो है यह क्लेद के कारण होती। क्लेद का स्वरूप, प्राकृत स्वरूप जो है, यह शरीर को धारण अर्थ प्रयुज्यमान होता है। विकृत क्लेद जो कुष्ठ के निदान अंतर्गत व्याख्यायित किया गया है, कुष्ठ के जो भी निदान है, यह विकृत क्लेद को जन्म देते हैं। यह विकृत क्लेद हमारे शरीर के अंदर कोथ जन्म का कारण बनता है। यानी कि त्रिदोष, त्वग, मांस, शोणित, लसिका का समूर्छन और उसमें होने वाली रचनात्मक विगुणता का उपादान घटक या कारक घटक क्लेद का विकृत स्वरूप कोथ कहा गया है। या आप क्लेद अभ्यास से ख्याल आता है कि क्लेद का विकृत स्वरूप कोथ दोष और अधिष्ठान की समूर्छना के लिए और कलुषित तत्व के लिए और रचनात्मक वैगुण्यत के लिए जवाबदार है। हम क्लेद के ऊपर, कुष्ठ चिकित्सा के पश्चात क्लेद के ऊपर एक लेक्चर रखेंगे कि क्लेद तत्व विकृत स्वरूप में कोथ कहा जाता है, कोथ का कारण है। और यह क्लेद त्वग, मांस, शोणित, लसिका और कोई भी रचनात्मक संगठन का प्राकृत स्वरूप को खो बैठने के लिए यह कोथ जवाबदार है। कोथ के कारण या क्लेद के कारण ही दोष और दूष्य समुचित स्थिति को प्राप्त करते हैं। व्याधि की समूचना बनाने हेतु क्लेद का विकृत स्वरूप प्रधानतः उपादान घटक के स्वरूप में विद्यमान रहता है। तो कुष्ठ का कारक घटक है क्लेद का विकृत स्वरूप, जो कुष्ठ की निरुक्ति को जन्म देता है। यहां तक आपको समझना चाहिए। अब
इसके अंदर कुष्ठ चिकित्सा का प्रवेश होता है कि कफे च कफोत्तरे च हृदस्थाने उद्धव भागे वमनम च वमन कल्पप्रयोग। बराबर। यदि आप कुष्ठ चिकित्सा का श्लोक जैसा ही आप पढ़ो तो शुरुआत यहीं से होता है। पीते च पितोत्तरे च शरीर मध्य भागे એટલે નાભી સ્થાન વિરેચનમ ચ વિરેચન કલ્પ પ્રયોગ। वाते च वातोत्तरे च नाभि अधो भागे बस्ती च बस्ती कल्प प्रयोग। यानी कि यहाँ पे स्पष्ट रूप से महाकुष्ठ के अंदर दोष अनुसार और कुष्ठ के स्थान अनुसार दोष दृष्टि अनुसार यानी कि कफज कुष्ठ, वातिक कुष्ठ, पैतिक कुष्ठ, कफ वातज कुष्ठ, पित्त वातज कुष्ठ के महाकुष्ठ की जी दोष अनुसार विभाजन है 7 महाकुष्ठ का। कफ वात पित्त, कफ वातज वात पित्त, कफ पित्तज तद अनुसार और उसके स्थान अनुसार चिकित्सा का निरूपण किया गया। यानी कि आपको दोष अनुसार चिकित्सा विचार और उसके संस्थान संस्कृत भाग अनुसार चिकित्सा विचार आपको करना चाहिए। यानी कि कफज दोष हो तो वमन करवाए, और यदि कुष्ठ जो है कुष्ठीकरण प्रक्रिया कफ स्थान में है, शरीर उद्धव भाग में है, तो भी आप वमन च वमन कल्प प्रयोग करवाए। बराबर। हमारा वमन विरेचन कल्पन के ऊपर जो हमारी सेमिनार के अंदर जो हमने कल्पना विधि के ऊपर वमन विरेचन में उद्धव भाग दो शरणे वमन, अधो भाग दो शरणे विरेचन, कफे च कफोर बने वमन, पिते च पितोर बने विरेचन, तो उसमें 2 आपको विभाजन मिलेंगे। एक तो दोष अनुसार कल्पन बताया गया और एक स्थान अनुसार कि उद्धव भाग स्थान क्षेत्र हो तो वमन कल्प करवाए, और अधोभाग स्थान से क्षेत्र हो तो विरेचन और बस्ती का उपयोग करें। तो यह आपको स्पष्ट है क्योंकि हमने इसके ऊपर पूरा सेमिनार किया था। तो यहाँ पे संहिताकार ने स्पष्ट किया है कि हम यहाँ पे वमन और वमन कल्प ऐसा 2 शब्द आपको मिलेगा। पित्त में विरेचन च विरेचन कल्प, तो यहाँ पे विरेचन और वमन शुद्ध स्वरूप पे दोष संशोधि हेतु ही कहा गया। लेकिन यहाँ पे जो कल्प स्थान के कल्प प्रयोग बताए गए वो स्पष्ट रूप से अधिष्ठान के लीन समुचित कल्प दोषों के कल्पन हेतु ही व्याख्यायित। આમાં કઈ પ્રશ્ન હોય તો હવે જો એનાથી કેટલું સરળ થાય એ તમને કહું, એ આપણે હમણાં જોશું। તો આ જે વમન વિરેચન અને બસ્તી કલ્પ પ્રયોગ है तो कोई भी चिकित्सा जब संहिता में चिकित्सा का सूत्र हमें दिखाई दे तो आपको क्या करना है, उस चिकित्सा सूत्र को निदान परिवर्जन, उपक्रम, चिकित्सा क्रम और प्रकृति स्थापन में विभाजित कर देना। जब कोई भी चिकित्सा सूत्र कोई भी रोग के अंदर व्याख्यात किया जाए तब आपको उसको निदान परिवर्जन, उपक्रम, चिकित्सा क्रम और प्रकृति स्थापन अंतर्गत विभाजित कर देना। यह सुराणी साहेब के द्वारा बताया गया चिकित्सा सरलता हेतु चिकित्सा योजना का विभाजन। बराबर। चिकित्सा सूत्र विभाजन अहींया कुष्ठનું આપણે વર્ણન કરશું, પણ કોઈ પણ વ્યાધિ સંગ્રહને આ 4 વિભાગ જો તમે વિભાજિત કરી દીધા હો તો તમને चिकित्साની અંદર સુગમતા ઉત્પન્ન થાય, તમને ખ્યાલ આવે કે આપણે શું કરી રહીએ। बराबर। अब आता है निदान परिवर्जन। निदान परिवर्जन किसका? कुष्ठ का। और इसमें क्या आएगा? कुष्ठ यानी कि कलुषित तत्व कोथ प्रक्रिया में विघात उत्पन्न करने वाले
स्वश्रुत और अन्नपान का निर्देश। यहाँ पे जो भी कुष्ठ के अंदर कुष्ठ की स्वश्रुत और अन्नपान बताया गया है, यह कलुषित तत्व कोथ प्रक्रिया के अंदर विघात उत्पन्न करते हैं। निदान परिवर्जन यानी कि समुत्थान भेद प्रक्रिया, जिससे कोई भी व्याधि संग्रह के रोग संग्रह के अंदर समुत्थत्व उत्पत्ति प्रक्रिया में विघात उत्पन्न होता है। यानी कि निदान परिवर्जन से समुत्थान भेद होता है और सन्निकृष्ट निदान, इसके अंदर विघात उत्पन्न होता है। इसमें क्या बताया गया है, स्वश्रुत और अन्नपान में लघुनी अन्नपानानि हितानि, यानी कि कोथकरण प्रक्रिया में यदि आप विघात उत्पन्न करना चाहते हो तो हमेशा लघु अन्नपान ही प्रयोग करें। એટલે ક્યારેય આપણી પાસે આવેલા કુષ્ઠના રોગીને ભાખરી, દૂધ, દૂધના વિકાર ક્યારેય આપવાના નહીં। એકવાર તમારા રોગીની અંદર કુષ્ઠીકરણ જોવા મળે એટલે આપણે સમજવું કે અહીંયા કોથ અને ક્લેદનું જ પ્રાધાન્ય। એટલે ક્યારેય ભૂલથી આની અંદર ગુરુ અન્નપાનનો ઉપયોગ કરવો નહીં, બરાબર। લઘુ ગમે એવું કુષ્ઠ હોય, લઘુની અન્નપાનાની હિતાની તિક્ત શાક, શાકનો પ્રયોગ કરો તો કડવા જ શાક દેવાના। એટલે એમાં શું આવે, કારેલા, ગુવાર, પરવળ, દૂધી, બરાબર, તિક્ત શાક ગોતવાના સંહિતામાં। ભલ્લાતક સત્રિફલા સનિંબ યુક્ત અન્ન ચ ધૃત પ્રયોગ, ઘૃત પ્રયોગ, એટલે કે ભલ્લાતક, ત્રિફળા અને ગૌમૂત્ર અને નિંબ, ગૌમૂત્ર નહીં પણ નિંબ રાખો, ભલ્લાતક, ત્રિફળા અને નિંબથી જ પક્વ કરવાનું। જે અન્નપાન આપો એને ત્રિફળા, નિંબ અને ભલ્લાતકથી પક્વ કરીને આપવાનું। મગ, મેથી, જવ, સામો અને હરિદ્રા અન્નપાનમાં દેવાના। પુરાણ ધાન્ય જ વાપરવાના, ક્યારેય નવ ધાન્ય નહીં દેવાના, પુરાણ ધાન્ય 1 વર્ષથી જૂના ધાન્ય જ દેવાના। ચાંગલ માંસનો પ્રયોગ અને પટોલાદીનો પ્રયોગ કરવો। આ શું બતાવ્યું છે, કુષ્ઠનું અન્નપાન બતાવ્યું। એનાથી કોથ અને કલુષિત તત્વ પ્રક્રિયામાં વિઘાત થાય અને કોથ બનતો બંધ થાય। હવે આ માત્ર કુષ્ઠ પૂરતું સીમિત નથી, કોઈ પણ વ્યાધિની અંદર જો તમે કોથ, કલુષિત તત્વ અથવા રચનાત્મક વૈગુણ્યને પ્રાકૃત સ્થિતિમાં લાવવા માંગો છો તો તમારે કુષ્ઠનું જ અન્નપાન દેવું પડે। એટલે આપણા 80% રચનાત્મક વ્યાધિની અંદર મગ, મેથી, જવ, સામો, હરિદ્રા, લઘુ અન્નપાન ને કડવા જ શાક આપણે લઈ થાય। કારણ કે આપણે શું કરવા માંગીએ છીએ, રચનાત્મક કલુષિત તત્વ કુષ્ઠ પ્રક્રિયામાં વિઘાત કરવા માંગીએ। હવે જો એવો વ્યાધિ જ્યારે બોલવામાં આવતો હોય કે જે પોતે સ્વતંત્ર પ્રકૃતિ છે, ત્યારે તમે એને વ્યાપક સ્થિતિની અંદર હરેક રોગ સંગ્રહમાં એનો વિચાર કરી શકો। જ્વર, રક્તપિત્ત, ગુલ્મ, પ્રમેહ, કુષ્ઠ, શોષ, ઉન્માદ ને અપસ્માર, આ 8 સ્વતંત્ર પ્રકૃતિ, એટલે કે ઈ રોગકરણ પ્રક્રિયા મૂળભૂત વિકાર પ્રકૃતિ કહેવાય। બધામાં આ પ્રક્રિયાઓ આંશિક સંભવન એનું થતું હોય। વર્જ્ય, શું સમુત્થાન ભેદમાં શું વર્જ્ય કરવું, ગુરુ અન્નપાન, પય, દધી, અમ્લતા, ગુડ, તિલ પ્રયોગ, આનુપ અને મત્સ્ય ભોજન નહીં દેવા, બરાબર। નિર્વાત સેવન, પક્વોદક, નિંબ સ્નાન, અરીઠા સિકાકાઈ સ્નાન, ગૌમૂત્ર સ્નાન, સિદ્ધાર્થક તેલ અને હરિદ્રાદી લેપનો ઉપયોગ કરવો। તો આનાથી નિદાન પરિવર્જન, સમુત્થાન ભેદ પ્રક્રિયા થાય અને કોથ પ્રક્રિયા બનતી બંધ થાય। આને સમુત્થાન ભેદ પ્રક્રિયા કહેવાય। એટલે કુષ્ઠ કે કોઈ પણ વ્યાધિ સંગ્રહની અંદર તમારે નિદાન પરિવર્જન પહેલા નક્કી કરી નાખવું પડે કે આપણે રોગીની અંદર આટલું જ દેવાનું, આટલા જ અન્નપાન દેવાનું, બરાબર। પછી આવે છે ઉપક્રમ। તો કુષ્ઠના શું ઉપક્રમ છે, લંઘન, રૂક્ષણ, સ્નેહન અને સ્વેદન।
लंघन, रुक्षण, स्नेहन और स्वेदन, ये 4 उपक्रम से कुष्ठ के अंदर दोष समुदाय के अंदर दोषों को बाळवू અને કાઢવું એવી 2 પ્રક્રિયા થાય. હવે જ્યાં સુધી આ પ્રકારનું વિભાજન તમે કરો નહીં ત્યાં સુધી તમને ખ્યાલ ન આવે કે સંહિતાકારે અહીંયા આ પ્રક્રિયા લખી છે ઈ શેના માટે લખી છે. બરાબર. હવે જો કફે ચ વમનમ, પીતે ચ વિરેચનમ અને વાતે ચ બસ્તી પ્રયોગ. અહીંયા લંઘન જ્યારે તમે ચલાવતા હો તો લંઘનમાં 10 પ્રકારના લંઘન થાય. ચતુષ પ્રકાર સંશુદ્ધિ, પીપાસા, મારુત, પાચન, ઉપવાસ અને વ્યાયામ. બરાબર. પછી આવે છે રૂક્ષણ, સ્નેહન અને સ્વેદન. તો અહીંયા સંહિતાકાર સ્પષ્ટ કહે છે કે કુષ્ઠીના રોગીમાં કુષ્ઠીકરણ પ્રક્રિયા કોથ કલુષિત તત્વ પ્રક્રિયા થતી હોય ત્યારે તમારે 10वीत લંઘનની અંદર ઉપવાસ રૂપ લંઘનથી ચાલુ કરી અને સંશુદ્ધિ રૂપ લંઘન સુધી પહોંચવું. એટલે સંશુદ્ધિ રૂપ વમન, સંશુદ્ધિ રૂપ વિરેચન અને સંશુદ્ધિ રૂપ બસ્તીનો ઉપયોગ કરવો. ચતુષ પ્રકારા સંશુદ્ધિ અંતર્ગત હજી જો આપણે અહીંયા નથી ગયા, વમન કલ્પ, વિરેચન કલ્પ, બસ્તી કલ્પમાં આપણે હજી નથી ગયા. અહીંયા હજી આપણે દોષ સંશુદ્ધિ કરવાની જ વાત કરી છે. ઉપક્રમની અંદર કરવામાં આવતી ચતુષ પ્રકારા સંશુદ્ધિ ઈ અસમૂર્છિત દોષો અને કોષ્ઠ સંશુદ્ધિ માટે જ વપરાય છે. એટલે ઉપક્રમ યોજના ચતુષ આખો લંઘન, રૂક્ષણ, સ્નેહન, સ્વેદન કુષ્ઠના મુખ્ય 4 ઉપક્રમ એની અંદર આવતો પ્રધાન ઉપક્રમ લંઘન એના 10 પ્રકારનો ઉપયોગ કરવો. એમાં પણ ઉપવાસરૂપ લંઘનથી ચાલુ કરવું અને તમારે વાતજ, પિત્તજ, કફજ કે કફોત્તર, વાતોત્તર, પિત્તોત્તર કુષ્ઠ નક્કી કરી અને દોષ સંશુદ્ધિ માટે તમારે કોષ્ઠ સંશુદ્ધિ માટે વમન, વિરેચન આદિ સંશુદ્ધિ ઉપયોગ કરવો. એટલે એની અંદર તમારે ઉધ્વ ભાગ અને અધો ભાગથી અસમુચિત દોષોને નિરણ કરીને કાઢી નાખવાના. આ ઉપક્રમ આની અંદર ફરજિયાત છે કોષ્ઠ સંશુદ્ધિ. નહીતર આના પછી જે પ્રલેપ, પ્રદેહ અને લીન સમુચ્છિત કલ્પનો આવશે એ કાર્ય કરશે નહીં. જઠરાગ્નિ સાપેક્ષ થાય, કોષ્ઠ સાપેક્ષ થાય અને કોષ્ઠ સંશુદ્ધ થઈ ગયો હોય પછી જ ચિકિત્સાક્રમ અને પ્રકૃતિ સ્થાપન ઉપયોગ કરવાનું સ્પષ્ટપણે સંહિતામાં નિદર્શન કર્યું. એટલે કફે વમન, પિત્તે વિરેચન, વાતે બસ્તી એ પહેલા તમારે ઉપક્રમમાં વાપરી લેવાના. એટલે કફજ કોષ્ઠ હોય ને તેને વમન સંશુદ્ધિ દઈને પેલા કોષ્ઠ શુદ્ધ કરી નાખવા. એટલે આપણે કલિંગાદી રસ ઔષધ જે આપી છે એ એક પ્રકારનો વામક યોગ છે. એટલે એના દ્વારા એનું મહત્તમ કોષ્ઠ સંશુદ્ધિ વમન કલ્પન અંતર્ગત, વમન સંશુદ્ધિ અંતર્ગત થશે. જો બહુ દોષ હોય તો ઉલટી કરાવી નાખશે એ કલિંગાદી, પણ કોષ્ઠ એનાથી શુદ્ધ થશે. બરાબર. તમને રોગીમાં એવો ખ્યાલ આવશે જ કે સાહેબ તમારી દવા અમે લઈને પાવડર અમને ફાવતો નથી. તમે જે આ કડવો અમને પાવડર એમ ઉલટી થાય સવારે લઈને એટલે ઉલટી અમને થઈ જાય, બપોરે લીધે ઉલટી થઈ જાય. ઉલટી નથી થતી, તમારું કોષ્ઠ સંશુદ્ધિ પ્રક્રિયા એ ચાલુ કરી. આનું નામ છે કલિંગાદી. આનું મુખ્ય ઔષધ છે વમન કલ્પન. એટલે એ શું કરે, કોષ્ઠ સંશુદ્ધિ કરવા મળે. બહુ દોષ હશે તો કાઢશે, એ તો નથી કાઢતું ત્યારે અલ્પ દોષ છે એટલે બાળી નાખશે. હવે જો આમાં લખ્યું છે જઠરાગ્નિના ઉપક્રમ છે યોજના ચતુષ્ના લંઘન, રૂક્ષણ, સ્નેહન, સ્વેદન. તો ઉપક્રમ વાપરવાથી લંઘનથી જઠરાગ્નિ યોગ્ય થશે, રૂક્ષણ અને સ્નેહનથી ધાત્વાગ્નિ યોગ્ય થશે અને સ્વેદનથી મહાભૂતાગ્નિ સુધીનું અનુવર્તન યોગ્ય થશે. આટલું બરોબર છે.
હવે જો આમાં વાંચું છું, ચતુષ્પ્રકાર સંશુદ્ધિ, જે આમાં લખ્યું છે કફ પિત્ત વાતમાં संशुद्धि पहला वर्णन आवे। कुष्ठ के अंदर सर्वप्रथम संशुद्धि का वर्णन आ रहा है। यह संशुद्धि लंघन के अनुबंध में कोष्ठ संशुद्धि के अनुबंध में व्याख्यायित की गई। बराबर। चतुष्प्रकार संशुद्धि कोष्ठ शुद्धि करवा के असमुचित दोष समुदाय को जलाने और निकालने का कार्य उपक्रम और दोष संशुद्धि प्रक्रिया द्वारा होता है। कफ दोष और कफोत्तर दोष हो तो वमन करे, पित्त या पित्तोत्तर दोष हो तो विरेचन करे, वात या वातोत्तर दोष हो तो बस्ती संशुद्धि दे। यह चतुष्प्रकार संशुद्धि का यहाँ पे विज्ञान या तो संकलन उपक्रम के अंदर आता है। अब आता है धात्वाग्नि में रुक्षण और स्नेहन। जठराग्नि का अनुवर्तन लंघन से सम्यक हो जाने के बाद, कोष्ठ संशुद्धि हो जाने के बाद धात्वाग्निगत अनुवर्तन योग्य करने हेतु रुक्षण स्नेहन का प्रयोग करें। महाभूताग्नि तक अनुवर्तन को सापेक्ष ले जाने हेतु स्वेदन उपक्रम चलाए। प्राकृत उपक्रम सिद्धि हो जाने परीक्षा, यह उपक्रम सिद्धि की परीक्षा। बराबर। तो आम लिखू है कि बहुदोष संशुद्धि, उपक्रम से बहुदोष संशुद्धि, कोष्ठ संशुद्धि, सम्यक लंघन, रुक्षण, स्वेदन, उसकी सिद्धि के पश्चात चिकित्सा क्रम और प्रकृति स्थापन प्रयोग चालू करें। એટલે कुष्ठ चिकित्सा के अंदर यदि आप पढ़े और वमन कल्पन आता है, वमन कल्प प्रयोग आएगी इसमें कि भाई विरेचन कल्प कसाय इसके अंदर आएगी, तो यह वमन और विरेचन कल्पन कसाय प्रयोग उपक्रम लंघन, रुक्षण, स्नेहन, स्वेदन, जठराग्नि, कोष्ठ संशुद्धि पूर्णता के पश्चात आपको लीन समुचित दोषों में कल्पन शुरू करने हेतु प्रयोग करना चाहिए, या इसी तरह से होता। तो आई लगी तो समझाय छे ने तमने। जो आ तमने छे ने हूँ क्रम कहूं छुं कि संहितानी अंदर वमन कल्प कसाय लख्यो, हमणां 2-3 वांचो, विरेचन कल्प कसाय लख्यो एटले सीधो रोगी आवे एटले चालू नहीं कर देवानुं। पहला तमारे निदान परिवर्जन चलाववानुं, उपक्रम चलाववानो, कोष्ठ संशुद्ध करवानो, पछी शेष लीन समुचित दोषोना कल्पन माटे चिकित्सा क्रम अधिकार अंतर्गत आवा कल्प प्रयोग वापरे। बराबर। हवे अहींया शुं शरू थाय, जो कफे च कफो चरे च रद च उध्व भागे, एटले हवे तमे कोष्ठ संशुद्धि करी दीधी, हवे तमे स्थानस रद अने उध्व भाग एटले नाभीथी उध्व भाग क्षेत्रमां आमाशय, आमाशय समुत्थान अने एना साथे संचालित उध्व भाग क्षेत्र तमे वमन क्यां करावाय एना उपर आपणे सरस सेमिनार कर्यो। तो आटला उध्व भाग क्षेत्र में लीन समुचित दोषों में यदि आप कल्पन करवाना चाहते हो तो इसमें लिखा है वमन कल्प प्रयोग, कल्प स्थान उपयोग चालू करें। यदि नाभि अधोभाग, पक्वाशय समुत्थान, पक्वाशय आश्रित अधिष्ठानों के लीन समुचित दोषों में कल्पन करवाना चाहते हो तो विरेचन कल्पन प्रयोग च विरेचन कल्प स्थान सिद्धि उपयोग करें। बस्ती कल्प प्रयोग, बस्ती कल्प सिद्धि स्थान का उपयोग आप नाभि अधोस्थान और वातज वातोत्तर में उपयोग करें। इतना स्पष्ट विभाजन संहिता में दिया गया है। व्यापक कब होते हैं या चिकित्सा में परिणाम कब नहीं मिलता, जब हम निदान परिवर्जन, उपक्रम चिकित्सा और प्रकृति स्थापन का क्रम को योग्य न्याय से न योजे तभी व्यापक होना शुरू होता है या सिद्धि नहीं मिलती। बराबर। उपक्रम के पश्चात शेष लीन समुचित दोष कल्पन हेतु चिकित्सा क्रम उपयोग आता है। तो हम क्या कह रहेंगे कि उपक्रम है यह असमुचित दोष और कोष्ठ संशुद्धि का उपक्रम। चिकित्सा क्रम लीन समुचित दोष के कल्पन का उपक्रम है।
तो यह जो हम सूत्र बोल रहे हैं अभी 1 मिनट के अंदर हमने बोला, तो ये 100-200 साल का अभ्यास संहिता का जो भी निकल कर आता है वो हमने यहाँ पे जो भी गुरु कृपा से मिला है वही हम यहाँ पे आपको समझा रहे हैं कि उपक्रम से असमुचित दोष और चिकित्सा क्रम से समुचित दोषों पे कल्पन प्रयोग उत्पन्न होता है। लीन समुचित दोष यानी चिकित्सा क्रम, यह कल्पन अधिकार, कल्पन द्रव्य कसाय प्रयोग, क्योंकि कुष्ठ के अंदर यह शुरू होते आटली बात करी दे પછી કસાયોના ઉપયોગ ચાલુ કરે કે ભાઈ આવા કલ્પન કસાયો વાપરવાના। કલ્પન અધિકાર, કલ્પન દ્રવ્ય, કસાય પ્રયોગ, કલ્પન હેતુ, કલ્પન સ્નેહ એટલે ગીતો તમને બતાડે કલ્પન માટે। વમન આદિ કલ્પોની વિધિ બતાડી છે અને પ્રલેપાદિનો જે ઉપયોગ બતાડ્યો છે એ ચિકિત્સા ક્રમ અને પ્રકૃતિ સ્થાપન અધિકાર ક્ષેત્રમાં આવે। બરાબર। હવે જો વમન કલ્પન પ્રયોગ થોડાક લખ્યા છે આપણે વાંચશું કે ભાઈ કફ લીન સમુચિત કફ દોષ હોય, હૃદય અને શરીરના ઉદ્ધવ ભાગમાં જો સમુચિત દોષોનું આવરણ હોય તો કલ્પન કસાય પ્રયોગ ચાલુ કરવા। ક્યારે? કોષ્ઠ શુદ્ધિ થઈ જાય પછી। તો શું લખ્યું? કુટજ ફલ મદન મધુક સપટોળ નિમયુક્ત કસાય આપો। કુટજ ફલ મદન મધુક સપટોળ નિમયુક્ત કસાય પ્રયોગ ચાલુ કરો। આ કસાયને ચાલુ કરો એટલે લીન સમુચિત દોષો પક્વ થવાના ચાલુ થાય। પક્વ થવાના ચાલુ થાય અને ઉન્માર્ગગામી પક્વ થઈને ઉન્માર્ગગામી બને ત્યારે તમારે વમન વિધિ ચાલુ કરીને એને ઉલટી કરાવીને બધું કરાવે। બરાબર। મધુક સમધ પક્વ રસ અને શીત રસનો ઉપયોગ કરવો। એટલે જેઠી મધુકનો મધ સાથે પક્વ રસ બનાવી અથવા શીત રસ બનાવી અને એનો વમન કલ્પન માટે ઉપયોગ કરવો। એટલે એને પેલા પાન તમારે કરાવવું પડે 2 મહિના 3 મહિના 4 મહિના, કેટલું થાય કઈ નક્કી ન હોય। એ કલ્પન કસાયનો ઉપયોગ કરે ને દોષો ઉન્માદગામી કલ્પિત થઈને તૈયાર થાય એટલે વમન વિધિ ચાલુ થાય। બરાબર। મુસ્તા, ત્રિકટુ, સપ્તપર્ણ, નિંબ અને ચિત્રકાદીનો કસાય આપો। આ કેમાં કીધા છે? કફજ કુષ્ઠ, કફોત્તર કુષ્ઠ અને નાભી ઉદ્ધવ ભાગની અંદર જો કુષ્ઠ આશ્રિત હોય તો આટલા 3 કસાયાની અંદર પ્રધાનતઃ વર્ણિત છે। પણ આની અંદર મુસ્તા, ત્રિકટુ, સપ્તપર્ણ, નિંબ અને ચિત્રકાદીનો જે કસાય છે ઈ શું કરશે? જે કુષ્ઠની સમૂચના છે એની અંદર ત્વગ માંસ શોણિત લસિકા એટલે અધિષ્ઠાનના પડેલા લીન સમુચિત દોષો જો તોડવા હોય તો તમારે મુસ્તા, ત્રિકટુ, સપ્તપર્ણ, નિમ, ચિત્રકાદી કસાય વાપરો। પણ કફ સ્થાનમાં જો તમારે કલ્પન કરવું હોય તો કુટજ, મધુ, પટોળ, નિમનો કસાય વાપરો। એટલે અહીંયા કસાયોના જે 3-4 વિકલ્પો બતાવ્યા છે ને એમાં 2-3 વિકલ્પો દોષ સ્થાન કલ્પનના છે। એટલે કફ સ્થાનના લીન સમુચિત દોષોમાં કલ્પન કરવું હોય તો એના એક કસાયો અને બીજા જે કસાયો છે ને એ અધિષ્ઠાનના સમુચિત લીન કલ્પન માટેના છે। એટલે ત્વગ માંસ શોણિત લસિકા અને દોષ સ્થાનમાંથી કલ્પન કાઢવું હોય એ માટેના વિકલ્પો 3-4 બતાડ્યા સંહિતાકાર। હવે આવે છે વિરેચન કલ્પ પ્રયોગ। પિત્તેચ પિત્તોત્તર અથવા તો નાભી અધસ્થાનમાં અને પક્વાશય સમુત્થાનમાં કલ્પન કરવું હોય ત્યારે વિરેચન કલ્પ વાપરવો। તો 2 કલ્પ છે આની અંદર પ્રધાનતઃ નસોતરનો છે। નસોતર દંતી ત્રિફલા કસાય આપ્યો છે। નસોતર દંતી અને ત્રિફલાનો કસાય આ એક વિરેચન કલ્પ છે। આનું પાન કરાવવાથી દોષ સ્થાન પિત્તના દોષ સ્થાનોમાં કલ્પન થાય। બીજો આપ્યો છે પટોળ, કડુ, નસોતર અને સૂંઠનો પ્રયોગ। તો આ શું કરે? ત્વગ માંસ શોણિત લસિકા અધિષ્ઠાનનાથી પિત્ત દોષ વિરેચન માટે કલ્પન માટે આનો ઉપયોગ થાય। બરાબર।
તો આ તમને ખ્યાલ આવ્યું? હવે જો સુવાણી સાહેબનું તમે અધ્યયન કરશો તો ખ્યાલ આવશે, બધી બુકનો ના આ તે, કે અધિષ્ઠાનમાંથી કલ્પન કરવું હોય તો નિશ્ચિત પ્રકારના કસાયની અંદર પ્રક્ષેપ દ્રવ્યો નાખવા પડે. તો આ પ્રક્ષેપ દ્રવ્યો ઉપરથી તમને ખબર પડે કે અધિષ્ઠાનોમાંથી અહીંયા સંહિતાકાર કલ્પન કરવા માંગે કે દોષ સ્થાનમાંથી કલ્પન કરવા માંગે. એટલે તમારે રોગી અનુસાર કેવું કલ્પન જોઈ છે એ મુજબ ચયન કરવા. કે આમાં પટોળ, કડું, નસોતર અને સૂંઠ વાળું જે કલ્પન કસાય છે એ સીધે સીધું અધિષ્ઠાનમાંથી કલ્પન ચાલુ કરે. એટલે ત્વગ માંસ શોણિત લસિકામાં જાય અને ત્યાંથી કલ્પન ચાલુ કરે. તો એ હવે તમારે અભ્યાસ ઉપર છોડી દઈએ. બસ્તી કલ્પ પ્રયોગ બતાવ્યા. દારૂ હળદર, ભોરીંગણી, પરવળ, નીમ, મીંઢળ, ગરમાળો, ઇન્દ્રજવ, મોથ, આનો કલ્પ, આનો સ્નેહ ની આસ્થા પણ બસ્તી આપવી. પછી બીજી બસ્તી બતાવી કે ઇન્દ્રજવ, પટોલ, જેઠીમત, પરવળના પાનનો કલ્પ, ક્વાથ અને સ્નેહની બસ્તી આપી. આમાં ઇન્દ્રજવ નાખ્યું તો શું કરે? એક શરીરના ઉદ્ધવ ભાગમાંથી વાત દોષ કલ્પન કરશે, એક શરીરના અધો ભાગમાંથી વાત દોષ કલ્પનની બસ્તી, બે બસ્તીઓ બતાવી. એક આમાશય સમુત્થાન ભાગ વાત દુષ્ટ થયું હોય તો એમાં કલ્પન કરવું હોય તેમાં ઇન્દ્રજવ વાળી બસ્તી બતાવી. અને પક્વાશય સમુથ અને એના અધિકાર ક્ષેત્રના સ્થાનોમાંથી કલ્પન કરવું હોય તો દારૂ હળદર ને ભોરીંગણી વાળી બસ્તી બતાવી. તો વાત જ કુષ્ઠ જ ઉદ્ધવ ભાગમાં થાય કે અધો ભાગમાં થાય એ મુજબ આની અંદર કલ્પનમાં વિભિન્નતા બતાવી. બરાબર. શિરો વિરેચન દ્રવ્ય પ્રયોગ બતાવ્યો. સેંધવ, દંતી, મધુ, તુલસી બીજ, પીપલી, કરંજ, વાવડિંગ નો શિરો વિરેચન દેવું. કોઈ પણ શિરો વિરેચન દ્રવ્ય ક્રિમિજ કુષ્ઠમાં ફરજિયાત દેવાની સંહિતાકારે વાત કરી છે. એટલે કફજ કુષ્ઠની અંદર શિરો વિરેચન દ્રવ્ય પ્રયોગ કરો. બાહ્ય અને આભ્યંતર બે શિરો વિરેચન આપવા. બીજું કફજ કુષ્ઠમાં જ કૃમિનું વર્ણન આવે. બરાબર. એટલે જો કૃમિ કુષ્ઠ હોય તો ફરજિયાત શિરો વિરેચન તો દેવું. બરાબર. અને વિરેચનિક ધૂમપાન કરાવો. તમે કોઈ પણ કૃમિજ કુષ્ઠ હોય, માલ્યો મને કોઈ પણ રોગી આવે અને એના પગમાં કૃમિજ કુષ્ઠ ઉત્પન્ન થયું, એમાં કૃમિ થયા છે, અને તમે એને શિરો વિરેચન આપો કે ભાઈ આની અંદર જે પીપળી, તુલસી બીજનું શિરો વિરેચન લખ્યું, તો માથાનું શિરો વિરેચન આપો ને એટલે પગના કૃમિ હોય. તમે સમજી ગયા? કફ દોષ કલ્પન થાય એટલે આપોઆપ કૃમિ હોય. એટલે શિરો વિરેચન કલ્પ પ્રયોગ કફજ કુષ્ઠના કૃમિઓને મારવા અને કાઢવા માટે વાપરવાનું. શિરો વિરેચન આપો એટલે શરીરના કોઈ પણ ભાગના કૃમિ વયા જાય, કારણ કે આનું મૂળ સ્થાન છે. કોઈ પણ કફજ કૃમિ અથવા તો કૃમિનું મૂળ સ્થાનનું પોષણ શિરથી થાય. તમે શિરો વિરેચન દ્રવ્ય આપો એટલે કૃમિ જવા માંડે. બરાબર. યાદ રાખજો. કોઈ પણ જો આ સુરાણી સાહેબ કહેતા કે મૂળ ઉપર સારવાર કરો ને એટલે એના પરતંત્ર જે કઈ વસ્તુ હોય એ બધી જવા માંડે. બરાબર ને? એટલે લોકલ તમે સારવાર કરો એ સારી, પ્લસ મૂળ ઉપર એ સારવાર કરવાની. પછી એક કસાય બતાવ્યો છે સુપ્તિ નાશ માટેનું. આપણે કીધું હતું ભાઈ ત્વકમાં શું થાય? અલ્પ સુપ્તિ છે અને માંસમાં સુપ્તિ નાશ છે. ત્વગજ કુષ્ઠ હોય તેમાં સુપ્તિનો હાસ છે, એટલે માંસજ કુષ્ઠની અંદર સુપ્તિ નાશ છે. તો હવે તમે જ્યારે નિદાન, પરિવર્જન, ઉપક્રમ અને ચિકિત્સા ક્રમ સારી રીતે વાપર્યા છે ત્યારે અમુક લક્ષણોને યોગ્ય કરવા માટે સ્વતંત્ર ચિકિત્સા બતાવી. સંહિતાકાર એવું કે છે કે આવું કરશો છતાં અમુક લક્ષણો રહી જશે. એ લક્ષણો યોગ્ય કરવા શું કરવું? તો સુપ્તિ નાશ માટે ત્રિફલા ચૂર્ણ ક્વાથ પ્રયોગ બતાવ્યો. એમાં ત્રિફલા, ઇન્દ્રજવ, પટોલ, હળદર, દારૂ હળદર, વજ, નસોત અને સારીવાનો ઉપયોગ છે. આનો ક્વાથ પીવડાવવાથી સુપ્તિ નાશ થાય.
પછી સર્વકુષ્ઠ હર પ્રયોગ બતાવ્યા છે કે ભાઈ લેલિતક પ્રયોગ ગૌમૂત્ર સાથે કરાવો તો બધા જ કુષ્ઠ નાશ પામે, પણ ક્યારે? નિદાન પરિવર્જન અને ઉપક્રમ પૂરું થઈ જાય પછી. સુવર્ણ માક્ષિકને ગૌમૂત્ર સાથે આપો તો સર્વ કુષ્ઠનો નાશ થાય. પાષાણ ભેદને ગૌમૂત્ર સાથે આપો તો સર્વ કુષ્ઠનો નાશ થાય. સુવર્ણ માક્ષિક અને ગંધકથી પારદને મારિત કરીને આપવાથી સર્વ કુષ્ઠનો નાશ થાય. અને હીરક ભસ્મને શિલાજીત સાથે અથવા યોગરાજ સાથે આપવાથી સર્વ કુષ્ઠર પ્રક્રિયા ચાલુ થાય. અહીંયા સર્વ કુષ્ઠર એટલે ત્રિદોષ જ સ્થિતિ સમજવી. સર્વ કુષ્ઠર શબ્દ આવે એટલે ત્રિદોષ જ કુષ્ઠ સમજવું, સન્નિપાત જ કુષ્ઠ. બરાબર? કે જેની અંદર નિદાન પરિવર્જન ઉપક્રમ ચિકિત્સા ક્રમ થઈ ગયા, ત્યારબાદ મહાભૂતાગ્નિના ગંભીર લીન સમૂર્છિત ભાગમાં પહોંચવા માટે આના ઉપયોગ થાય છે. બરાબર? રસ રસાયણ ઔષધ છે. પછી કિલાસવર કસાય બતાવ્યા, એટલે સ્વિત્રની અંદર કિલાસ પ્રક્રિયા થાય એટલે શ્વેત વર્ણ પ્રક્રિયા થાય, એમાં જો વિઘાત કરવો હોય તો ખદીર સાર પ્રયોગ ચાલુ કરો. ખદીર સાર પ્રયોગને ગુગળ, નસોતર, દસમૂળ, ચિત્રક અને ગોળ સાથે આપો. એટલે આમાં તમારે બધું દેવું જરૂરી નથી. કફત સ્વિત્ર હોય તો અમુક જ દેવાય, વાતિક સ્વિત્ર હોય તો આમાંથી અમુક નાખવાનું, અમુક નહીં નાખવાનું. ખબીર સાર એમનેમ રે, પ્રક્ષેપ દ્રવ્યો બદલતા રહે. બરાબર? વર્ણ શુદ્ધિ માટે કનક બિંદુ વરિષ્ઠનો ઉપયોગ કરો. બરાબર? તો આવું સરસ વિભાજન કરવાથી કુષ્ઠ ચિકિત્સા વધુ સારી રીતે અને સુગમ રીતે થાય. તો પહેલા તો તમારે કુષ્ઠનું નિદાન પરિવર્જન કડવા શાક, લઘુ અન્નપાન, મગ, મેથી, જવ, સામો, હરિદ્રા, નિર્વાત સેવન, સ્વેદન આનો ઉપયોગ કરવો. બરાબર? ઉપક્રમમાં લંઘન, વૃક્ષણ, સ્નેહન, સ્વેદન વાપરવા. એમાંય પણ ચતુષ પ્રકારા સંશુદ્ધિ રૂપ લંઘન એટલે કોષ્ઠ શુદ્ધિ કરવી. કોષ્ઠ શુદ્ધિના શું આયામ છે કે ભાઈ અલ્પ દોષો હોય તો બાળી નાખવા, મધ્યમ દોષ હોય તો પાચન રૂપ લંઘન દેવું, અને બહુ દોષ હોય તો ચતુષ પ્રકારા સંશુદ્ધિ કરીને બધું કાઢી નાખવું. હવે અહીંયા એક વિચારજો, કોષ્ઠ શુદ્ધિ, સામ, નિરામ, લંઘન, લંઘન સિદ્ધિ આના લક્ષણો મળ્યા વગર વમન, વિરેચન, કલ્પન પ્રયોગો કે બાહ્ય પ્રલેપ પ્રદે કાર્ય કરતા નથી. તમે કોઈને ગંધક મલહર આપો, પેલા દિવસથી ચાલુ કરી, અને રોગીને કઈ ફેર ન પડે ગંધક મલહર આપી એટલે, તેમાં કઈ ગંધક મલહરનો વાંક નથી. પણ શરીરની અંદર જે પ્રક્રિયા મલમ યોગ્ય કરવા માટે, મલમના કાર્ય માટે જ થવી જોઈએ, એ હજી સંપાદિત થઈ નથી, એટલે મલમ કામ કરવાનો નથી. એટલે ભૂલી જાવ એ બધું. બરાબર? ચિકિત્સા ક્રમ અધિકાર એટલે કલ્પ કસાય પ્રયોગ. સંહિતામાં કલ્પ કસાય પ્રયોગ જ પેલા ચાલુ કર્યા. એટલે નિદાન પરિવર્જન ઉપક્રમ પૂરા થાય પછી લીન સમુચિત દોષોના કલ્પન માટે કલ્પ કસાય પ્રયોગો ચાલુ કરવા. બરાબર? એ પૂરા થઈ જાય એટલે પ્રકૃતિ સ્થાપનની અંદર પ્રકૃતિ સ્થાપક ઔષધો અને પ્રકૃતિ સ્થાપક અન્નપાન ચાલુ રાખવું. હજી આની અંદર આ 50% જ હું બોલ્યો, એટલે 50% હજી આની અંદર ચિકિત્સા અને ઘ્રીતો ને એવા બધે આવશે. તો એ હું નેક્સ્ટ લેક્ચરમાં લઈને આપણે પૂરું કરશું. પણ ત્યાં લગીને તમે જે કાંઈ અહીંયા નિર્દેશ बताया गया है उसके बारे में थोड़ा विचार विमर्श करें तो आपको चिकित्सा के अंदर एक दृष्टि और सुगमता प्राप्त होगी. थैंक यू.